टिकी चढ़ई मिट्टू आउ पारा तीन जण सांग थिले। सेमाने एका सहित दाना खोजिबाकू जाती आउ सब काम मिलिमिशि करती। गोटे दिन टिकी चढ़ई मिट्टू सुआ पाखकू जाए। ताकू आसी कही, सुआ भाई चल आज आम अलग जंगल को जाई मिठा फल खाइबा। कौन हमर संग पारा भी हम सहित जीवा? हाँ, पारा को भी आमे आम सांगरे नहीं जीवा। सेमाने दी जण सांग उड़े उड़े जाई पारा पाखरे पहुंचंती। पारा सांग तमे रेडी हो जाओ, आज आमे मिठा फल खाइबा को जीवा। किंतु आजिकली तो फूलर ही देखा नहीं, आ मिठा फल कोठु मिलिबो? जदि आमे घर बाहरिबा परिश्रम करिबा ताहेले हमकु परिश्रमर मिठा फल मिलिबो। सेमाने तीन जण सांग पूरा जंगल रे उड़ी बुलंती, किंतु तांको कौनसी जगार भी मिठा फल मिले नहीं। सेमाने समस्ते थकी जाती और गोटे जगार बसंती। अरे हमकु तो आज को जगार भी मिठा फल मिललानी। चलो हमें माने जाई चाषीर बगीचारू नाली लंका खाइबा। तते सिना नाली लंका पसंद हेले हमें तो खाई परिबोनी। सामनारू बुलबुल चढ़ई गोटे मिठा फल नहीं आसुथाए। चढ़ई ताकू पचारती, अरे बुलबुल भौणी तमे मिठा फल कोठू आनिलो? मु तो थकी जाइछि। ए मिठा फल मो बहुत दूरियरू आनिछि, सागर जंगलरू। आउ जेतबेले मो मिठा फल तोलिली सेतबेले सेठिकी गोटे काऊ आसिला आउ मते बहुत हैरान कला। तापरे बुलबुल सेठारू मिठा फल नहीं चली जाए। चलो आम जाई से सागर वाला जंगलरू मिठा फल आनिबा। किंतु बुलबुल कहूथिला सेठी कोटे को काऊ अछि, से हमको मिठा फल आनिबाकू दबनी। मु से काऊ को देखिने भी चलो आमे जिबा। से चढ़ई माने उड़ी उड़ी जाई सांगर वाला जंगल रे पहुंची जाती। सेठी बहुत प्रकारर मिठा मिठा फल थाए आउ झरणार ठंडा ठंडा पवन भी बहुत थाए। वाह, एटा तो बहुत बढ़िया जंगल हेछि। चारियाडे खाली फूल ही फूल, फल ही फल, बहुत सुंदर लगुछि। मते पिजोळी खाइबे। सुआ जल्दी ही जाई पिजोळी खाइबाकू लगे। सेटाकू गोटे काऊ आसी जाए। हे रही जा, एटा होछि जंगलटा मोर, आ एठी सब फल भी मोर। मते न पचारि के गोटे भी फल खाई परिबेनी। काऊ भाई आपण हमको आज्ञा दियंतु, काहेकि ना आमे एठु मिठा फल खाई बंचिबो। हाँ, किंतु गोटे शर्तरे, जी भी मो गछर फल खाइब सी मो सांग ही मो सहित रहिबो। मो पाखरे घर अच्छी, बगीचा अच्छी, किंतु मो सांगरे रहियाकू केही नाही। आमे सबुदिन सकाळे आसी तम सहित देखा करिबो, किंतु आम जंगल कि आम परिवार को छाड़ी आमे रही परिबुनी। हाँ, पारा भाई ठीक कहिले। आमे आम जंगल को केमिति छाड़िबो? तमे भी चढ़े आमे भी चढ़े, आमे सबुदिन सांग ही रहिबा। ना सेमिति है परिबनी। मोर जे सांग हबो से मो सहित रहिबो, मो सहित सांग हबो। मु आउ ताको अलग चढ़े सहित सांग हबाकू देबिनी। पारा भाई सुआ भाई चलो आमे एठु पळेबा। आमे बहुत दूर को तो आसिले, किंतु किछि लाभ होला नाही। आमे एमिति तो रही परिबानी ना, जोथिरे हमर परिवार आम सांग साथी समस्त को छाड़िबा को पळिबो। सेमाने सेठु चाली तो गले, किंतु किछि दूर जिबा परे सुआ गोटे गछरे जाई बसे। सुआ भाई तमे कोन थकी गल की? नहीं, तमे माने चली जाओ, मु एठु काऊ सहित सांग होई रहबे। एक कथा सुनी टिकी चढ़े आउ पारा आश्चर्य हो जाती। कौन ताहले तू मिठा फल और काऊ पाई से जंगल छाड़ी देबू? सुआ भाई तमे कौन मिठा फल और नुआ सांग पाई तम पुराना सांग को छाड़ी देबो? हाँ, मते तो रहिबाको घर, खाइबाको जिनिस आउ मो सांग हबा पई गोटे भल सांग मिलुचे। मते आउ कोन दरकार, मो रहि जेबी। तापरे सुआ उड़ी उड़ी जाई काळू पाखकू जाए आउ मन दुखरे टिकी चढ़ई पारा तांको जंगल को फेरी आसंती। हो मु जानिथिली सुआ, तमे जेतेबेले चुप थिला मु बुझी पारुथिली जे तमे पुणी थरे फेरी आसिबो। मते सांग मिलिगला आउ खाइबाको मिठा मिठा फल आउ रहिबाको घर मिलला। मते आउ कोन दरकार। तापरे सुआ मिठा मिठा पिजुड़ी खाए आउ से दिन राति से काऊ घरे शुए। एमिति सकाळ पाई जाए आउ काऊ जाई चिलो पाखरे पहुंचे।
ଚିଲ ଚିଲ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଲୋଭି ଶୁଆ ମିଳିଯାଇଛି ଯିଏକି ଆମ ବାପାଙ୍କର ସେବା କରିବ ଆଉ ଆମର ସବୁ କାମ ଧନ୍ଦା କରିବ। ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଚାକର ମିଳିଯାଇଛି। ତାହେଲେ ଚାଲ ଆମେ ତାକୁ ଏବେ ଗୋଟେ ଦଉଡ଼ିରେ ବାନ୍ଧିଦେବା ଆଉ ଆମର ସବୁ କାମ କରେଇବା। ତାପରେ ଚିଲ ଆଉ କାଉ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଯାଇ ଶୁଆ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ଶୁଆ ଗୋଟେ ମିଠା ସେଓ ଖାଉଥିଲା। ଚିଲକୁ ଦେଖି ଶୁଆ ଡରିଯାଏ। ଚିଲ ତୁ ଏଠିକି କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛୁ? ତୁ ଡରନି, ଆମେ ତତେ କ'ଣ ପାଇଁ ମାରିବୁ? ତୁ ଆମର ଚାକର। ଆଉ ଗୋଟେ କାମ କର କାଳୁ, ଜଲ୍ଦି ଆ ଗୋଡ଼ରେ ଗୋଟେ ଦଉଡ଼ି ବାନ୍ଧିଲୁ, ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କର। କାଳୁ ଶୁଆର ଗୋଡ଼ରେ ଗୋଟେ ଦଉଡ଼ି ବାନ୍ଧିଦିଏ। ମତେ ଯିବାକୁ ଦିଅ, ମତେ ବାହାରେ ଯିବାକୁ ଦିଅ। ଚୁପ୍ କର, ଏମିତି ପାଟି କରନି। ଯଦି ଅଧିକ ଜୋରେ ପାଟି କଲେ ତୋର ସୁରୁମା ବନେଇ ଖାଇଦେବି। ଏଇଟା ହେଉଛି ବେଲଚାନେ, ଆଉ ସବୁ ଗଛକୁ ଭଲସେ ଖୋଳିକି ମାଟି ଦେଇଦେ। ଏଇଟା ହିଁ ତୋର କାମ। ହଁ। ଶୁଆ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କାମ କରିବାକୁ ଲାଗିଯାଏ। ମୁଁ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଗଛରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଛି। ଆଜି ଯଦି ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ଥାଆନ୍ତେ ମତେ ଏସବୁ କରିବାକୁ ପଡୁନଥାନ୍ତା। ଶୁଆ ସେମିତି କାମ କରୁଥିଲା। ଦ୍ୱିପହର ସମୟରେ କାଳୁ କାଉ ଗୋଟେ ଅଧା ସଢ଼ା ଫଳ ଆଣି ତାକୁ ଦିଏ। ଯଦି ତ ମନ ଇଚ୍ଛା କୋଉ ଗଛରୁ ଫଳ ଖାଇଲୁ ତାହେଲେ ତତେ ମୁଁ ମାରିଦେବି ଜୀବନରୁ। ମୁଁ ଖାଇବିନି। ଏପଟେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ଆଉ ପାରା ବସି ଖୁସିରେ ଖୁସିରେ କୋଳି ଖାଉଥାନ୍ତି। ସେ ଗଛରେ କୋଳି ବି ହେଇଥାଏ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ଆଖିରୁ ଲୁହ ବୋହିଯାଏ। ଚଢ଼େଇ ଖୁସିର ସମୟ, ଆମ ଜଙ୍ଗଲରେ ବି ଫଳ ଆସିଯାଇଛି। ତୁ କାନ୍ଦୁଛୁ କ'ଣ ପାଇଁ? ପାରା ଭାଇ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆଜି ଯଦି ଆମ ତୃତୀୟ ସାଙ୍ଗ ଶୁଆ ବି ଆମ ସହିତ ଥାନ୍ତା କେତେ ମଜା ଲାଗିଥାନ୍ତା, ନୁହଁ? ସେ ଲୋଭି ଶୁଆ ଆମକୁ ଛାଡ଼ିଛି, ଆମେ ତାକୁ ଛାଡ଼ିନେ। ସିଏ ସେଇଠି ଖୁସିରେ ନାହିଁ। ଆମେ ଗୋଟେ ଥର ଯାଇ ତାକୁ ଦେଖି ଆସିବା କି? ପ୍ଲିଜ ପ୍ଲିଜ ପାରା, ଆମକୁ ଗୋଟେ ଥର ଯାଇ ଦେଖିବା ଦରକାର ସେଠି। ତାପରେ ପାରା ମାନିଯାଏ। ସେମାନେ ପୁଣି ଥରେ ଆଜି ସାଗରବାଲା ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ସେମାନେ ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତି। ଆରେ ଶୁଆ, ତୁ ଏଇ ଅଙ୍ଗୁର କାହାକୁ ପଚାରି ତୋଳିଛୁ? ତୋ ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଦେବି ଆଜି ମୁଁ। ମାଲିକଣି, ମତେ ଭୋକ ଲାଗୁଥିଲା। ତାପରେ ଚିଲ ଗୋଟେ ବାଡ଼ିରେ ତାକୁ ପିଟିବାକୁ ଲାଗେ। ଏସବୁ ଜିନିଷ ଦୂରରୁ ପାରା ଆଉ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ଦେଖୁଥାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଚିଲ ସେଠାରୁ ଚାଲିଯାଏ, କାଳୁ କାଉ ବି ଆସି ତାକୁ ପିଟିବାକୁ ଲାଗେ। ଆଜି ତତେ ଛାଡ଼ିଦେଲି, କିନ୍ତୁ ପୁଣି ଥରେ ଯଦି ମତେ ନ ପଚାରି କୋଉ ଫଳ ତୋଳିଛୁ ମୁଁ ତତେ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବି। ତାପରେ କାଉ ସେଠାରୁ ଚାଲିଯାଏ। ଚଢ଼େଇ ଆଉ ପାରା ଆସି ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ଶୁଆ ଜୋରେ ଜୋରେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗେ। ତାପରେ ସେମାନେ ତାକୁ ସେଠାରୁ ନେଇଯାଇ ତାଙ୍କ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। କାଳୁ କାଉ ଭାରି ଲୋଭି କାଉ ଥିଲା। ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ସଉଦାପତ୍ର ବିକ୍ରି କରିବାର ଦୋକାନ କରିଥିଲା। ସେ ତା ଦୋକାନରେ କେବେ ବି ଭଲ ଜିନିଷ ରଖେନି, ସବୁବେଳେ 2 ନମ୍ବରୀ ଜିନିଷ ରଖେ। ଗୌରୀ, ମୁଁ ଦୋକାନକୁ ଯାଉଛି। ସେତିକି ଭିତରେ ତମେ କୋଉ ଗଛର ଶୁଖିଲା ପତ୍ରକୁ ଏକାଠି କରିନିଅ। କ'ଣ ଚାହାରପତି ଆସିବାର ଅଛି କି? ହଁ, ଏବେ ମୁଁ ସହରରୁ ଚାହାପତି ମଗେଇଛି। ସେ ଚାହାପତି ପହଞ୍ଚି ଯାଉ, ତାପରେ ସେଥିରେ ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ମିଶାଇ ଦେଇ ଆମେ ବିକ୍ରି କରିଦେବା। ତା ଫଳରେ ଆମକୁ 2 ଗୁଣା ଲାଭ ହବ। 2 ଗୁଣା, ବୁଝିପାରୁଛ ତ? ଗୋରି କାଉ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଲୋଭି କାଉ ଥିଲା। ସେ ଯେତିକି ବି ଖରାପ କାମରେ ସବୁରେ ତା ସ୍ୱାମୀର ସାଥ ଦଉଥିଲା। କାଳୁ କାଉ ଦୋକାନ ଖୋଲେ ଓ ଗୋରି କାଉ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ଏକାଠି କରିବାକୁ ଚାଲିଯାଏ। ଟିକି ଚଢ଼େଇ ତା ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚାହା ତିଆରି କରୁଥାଏ। ସେହି ସମୟରେ ସେ ଦେଖେ, ଆରେ ଚାହାପତି ତ ନାହିଁ, ମୁଁ ଏବେ ଚାହା କେମିତି କରିବି? କୋଡ଼ିଆ ଝିଅ, ତୁ ତ ଭାଇର ଦେଖା କରୁଥିବୁ, ଦେଖାଶୁଣା କରିବୁ। ମୁଁ ଯାଉଛି କାଳୁ ଦୋକାନରୁ ଟିକେ ଚାହାପତି ନେଇ ଆସେ। ଟିକି ଚଢ଼େଇ ଏତିକି କୁହେ ଆଉ ଚାହାପତି ଆଣିବାକୁ ଚାଲିଯାଏ। କାଳୁ ଭାଇ, ମତେ ଟିକେ ଚାହାପତି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଦିଅ, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଚାହା ଚୁଲି ଉପରେ ହିଁ ବସେଇକି ଆସିଛି। ଏବେ ତ ଚାହାପତି ତତେ ମିଳିବନି। କାଉ ଭାଇ, ଡବାରେ ତ ଚାହାପତି ଭର୍ତ୍ତି ଅଛି, କ'ଣ ପାଇଁ ଦବନି? କହିଲି ନା, ଏବେ ମୁଁ ଚାହାପତି ଦେଇପାରିବିନି, ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କର ବୋଲି। ଅଜବ କଥା। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଟିକେ ସମୟ ଏଇଠି ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି। ଏଇଠି ନୁହଁ, ସେ ଗଛ ତଳେ ଯାଇ ବସିଯା। ସକାଳ ସମୟ, ମୋ ଗ୍ରାହକମାନେ ଆସୁଥିବେ। ଏମିତି କହି ଟିକି ଚଢ଼େଇ ସେ ଦୋକାନରୁ ଉଡ଼ିଯାଏ। ଟିକେ ଦୂରରେ ଗୋଟେ ଗଛ ତଳେ ବସେ। ଆରେ ପୋଡାମୟୀ ଗୋରି କାଉ କୋଉଠି ରହିଲା? ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ବି ଆଣିଲା ନାହିଁ। ଗୋରି କାଉ ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ନେଇ ଚାଲି ଆସେ।
ମୁଁ ଆସିଗଲି ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ନେଇ। ଏଇଠିକି ଭିତରକୁ ପଳେଆ। ଆଉ ସେ ଶୁଖିଲା ପତ୍ରକୁ ଜଲ୍ଦି ଗୁଣ୍ଡ କରି ସେ ଚାହାପତି ଡବାରେ ମିଶେଇ ଦେ। ଆଉ ହଁ, ଟିକେ ଜଲ୍ଦି କରିଦେ, କାହିଁକି ନା ସେ ଚଢ଼େଇ କେତେବେଳୁ ଚାହାପତି ପାଇଁ ଆସି ଏଠି ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ଗୋରି କାଉ ଚାହାପତିରେ ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ମିଶେଇ ଦିଏ। ଆଉ କାଳୁ କାଉ ଟିକି ଚଢ଼େଇକୁ ସେ ମିଶିଥିବା ପତ୍ରର ଚାହାପତି ଦେଇଦିଏ। ଏମିତି ଗୋରି କାଉ କାଳେ କାଉ ମିଶି ଜଙ୍ଗଲ ସାରା ଚଢ଼େଇଙ୍କୁ ଲୁଟୁଥିଲେ। ସବୁବେଳେ କାଳୁ କାଉ ଗୋରି କାଉକୁ କିଛି ନା କିଛି ନୂଆ ଜିନିଷ ଆଣିବାକୁ କୁହେ। ଗୋରି, ମୁଁ ଦୋକାନ ଯାଉଛି, ଆଉ ତୁ ଯା ଟିକେ ନଦୀ ପାଖରୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗୋଡ଼ି ନେଇ ଆସିବୁ, ଆଉ ତାକୁ ଚାଉଳରେ ମିଶେଇ ଦବା। ହଉ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବି ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛି। ଏଇ ମାସର ଶେଷରେ ମତେ ଗୋଟେ ସୁନାହାର କିଣିକି ଦେବ। ହଁ, ଏମିତି ଯଦି ଆମର ବେପାର ଚାଲେ ତାହେଲେ ମୁଁ ତତେ କ'ଣ ସୁନାହାର ତା ସହିତ କାନଫୁଲ ବି କିଣିଦେବି। ଏମିତିରେ ଗୋରି କାଉ ଖୁସି ହୋଇଯାଏ ଆଉ ତା ଝୁଡ଼ି ଉଠେଇ ନଦୀ ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଯାଏ। କାଳୁ କାଉ ସକାଳୁ ଯାଇ ଦୋକାନ ଖୋଲିନିଏ। କାଳୁ ଭାଇ, ଏଥର ଚାହାର ରଙ୍ଗ ତ ଭଲ ଆସିଲାନି, ଆଉ ତା ସ୍ୱାଦ ବି ଭଲ ଆସିଲାନି। ଆରେ, କମ୍ପାନୀ ବଦଳି ଯାଇଛି ତ। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ୟା ପରେ କମ୍ପାନୀ ବାଲାଙ୍କୁ କହିବି ଯେମିତି ଆଗକୁ ଏମିତି ଭୁଲ ନ ହୁଏ। ଗୋରି କାଉ ତା ଥଣ୍ଟ ସାହାଯ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଗୁଡ଼ି ଉଠାଏ ଆଉ ସେ ଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ସେ ଝୁଡ଼ିରେ ରଖେ। କେତେ କେତେ ଯାଇ କାମ କଲେ ଯାଇ ହଉଛି। ଏ ମିଶେଇବା କାମ ବି କ'ଣ କମ କାଠିକର ପାଠ? ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗୁଡ଼ି ମିଶେଇଲେ ଯାଇ ସିନା 1 କିଲୋ ଚାଉଳର ପଇସା ମିଳିବ। ଏମିତି ଗୋରି କାଉ କୁହେ ଆଉ ପୁଣି ଥରେ ଗୁଡ଼ି ଉଠେଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ। ଦୂରରୁ ମିଟୁ ଶୁଆ ଗୋରି କାଉକୁ ଦେଖୁଥାଏ। ଆରେ ଗୋରି କାଉ, କ'ଣ ପାଇଁ ଗୋଟି ଗୁଡ଼ା ଏକାଠି କରୁଛୁ? ମୁଁ ଯାଇ ଟିକେ ପଚାରି ଆସେ। କିଏ କିଏ? ମିଟୁ ଶୁଆ, ତୁ ତମ ଜୀବନ ନିକାଲି ଦେଇଥିଲୁ। କେତେ ବେକାର ଶବ୍ଦ, ବହୁତ ବେକାର ଲାଗୁଛି। ଗୋରି, ତୁ ଏଇ ଗୋଡ଼ି ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ପାଇଁ ଏକାଠି କରୁଛୁ? ଗୋରି ପାଖରେ ତା ପ୍ରଶ୍ନର କୌଣସି ବି ଉତ୍ତର ନଥିଲା। ସେ କିଛି ସମୟ ଚିନ୍ତା କରେ, ତାପରେ କହିବାକୁ ଲାଗେ, ମୁଁ ଆଉ କାଳୁ ଏଇଥିରେ ଖେଳୁ। ଏଇ କୁଟିର ଖେଳ? ଇଏ କେମିତି ଖେଳ? ତୁ ଗଲୁ ଏଇଠୁ, ମତେ ମୋ କାମ କରିବାକୁ ଦେ। ତତେ ତ କିଛି ବି ଜଣାନି। ଆଉ ହଁ, ତାପରେ ମୋ ଛାତକୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ସେଥିରେ ବି ତ ଗୋଡ଼ି ଦେବା ଦରକାର ନା। ତୁ କ'ଣ କହୁଛୁ? ମତେ ତ କିଛି ବି ବୁଝା ପଡ଼ୁନାହିଁ। ପଢ଼ ମ, ତତେ ତ କିଛି ଜଣା ବି ପଡ଼ିବନି। ମୋଟା ତଣ୍ଟବାଲା ଖାଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛି। ତାପରେ ଗୋରି କାଉ ସେ ଗୋଡ଼ିର ଝୁଡ଼ିକୁ ନେଇ କାଳୁ କାଉ ପାଖକୁ ଯାଏ ଆଉ କାଳୁ କାଉକୁ ଦିଏ। କାଳୁ କାଉ ସେ ଗୁଡ଼ି ଭିତରୁ କିଛି ଗୁଡ଼ି ଚାଉଳରେ ମିଶାଇ ଆଉ କିଛି ଗୁଡ଼ି ଡାଲିରେ ମିଶେଇ ଦିଏ। ଦେଖିଲି ତ ଗୋରି, ଆମେ ବସି ବସି କେମିତି 500 ଟଙ୍କା ଲାଭ କରିଦେଲେ। ଯିଏ ବି ଏବେ ଡାଲି କିମ୍ବା ଚାଉଳ ଆଣିବାକୁ ଆସିବ ତାକୁ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଦେଇଦେବା। ସନ୍ଧ୍ୟାର ସମୟ ଥାଏ। ମିଟୁ ଶୁଆର ସ୍ତ୍ରୀ ହରିଆଲି ଶୁଆ ମିଟୁକୁ କହିବାକୁ ଲାଗେ, ମତେ ଆଜି ଭାତ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି। କାଳୁ ଦୋକାନରୁ ଯାଇ ଚାଉଳ ନେଇ ଆସ। ହଁ, ମତେ ବି ଭାତ ଖାଇବାକୁ ଆଜି ଇଚ୍ଛା ହଉଛି। ହଁ, ମୁଁ ଏବେ ହିଁ ଯାଉଛି ଚାଉଳ ଆଣି ଆସିବି। ସେତିକି ଭିତରେ ତୁ ଚୁଲି ଲଗେଇ ଦେ। ମିଟୁ ଶୁଆ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଯାଏ ଆଉ କାଳୁ କାଉର ଦୋକାନରେ ପହଞ୍ଚେ। କାଉ ଭାଇ, ତମେ ଗୋଡ଼ିରେ କୋଉ ଖେଳ ଖେଳୁଛ? ଏକଥା ଶୁଣି କାଳୁ କାଉର ହୋସ୍ ତ ଉଡ଼ିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଗୋରି କାଉ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିବାକୁ ଲାଗେ, ସେ ନଦୀ ପାଖରେ ତ ମୁଁ ତତେ କହି ହିଁ ଥିଲି, ଶୁଣିପାରିଲୁନି ଯେ ଆମେ ସେ ଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ଆମ ଛାତ ଉପରେ ପକାଉଛୁ, ଆମ ଛାତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହବ ବୋଲି। କେତେଥର ପଚାରୁଛୁ ଅଲାଜୁକ? ମୁଁ ତ ଚାଉଳ ଆଣିବାକୁ ଆସିଥିଲି। ହଉ କାଉ, 1 କିଲୋ ଚାଉଳ ଦିଅ। କାଳୁ କାଉ ସେ ଗୋଡ଼ି ମିଶା ଚାଉଳରୁ 1 କେଜି ଚାଉଳ ଶୁଆକୁ ଦିଏ। ଶୁଆ ସେ ଚାଉଳକୁ ନେଇ ଘରକୁ ଯାଏ। ଗୋରି, ଜାଣିଛୁ, ଯେତେବେଳେ ସେ ମିଟୁ ପଚାରିଲା ଯେ ସେ ଗୋଡ଼ିକୁ ନେଇ କେମିତି ଖେଳୁଛ, ମୁଁ ତ ପୁରା ଡରିଗଲି। ଛାଡ଼ ତା କଥା, ସେ ମୋଟା ମିଟୁ କଥା, ତା କଥା କାହିଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛ? ସେ ଖାଲି ଦୂରରୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରେ। ରାତି ହେଇଯାଏ। ମୋ ଥଣ୍ଡ ସ୍ୱାମୀ, ମୋ ଥଣ୍ଡରେ ଗୋଡ଼ି ଲାଗିଯାଇଛି ଆଉ ବଥା ବି ହଉଛି। ହରିଆଲି, ମୋ ଥଣ୍ଡରେ ବି ଗୋଡ଼ି ବାହାରୁଛି। ମତେ ଲାଗୁଥିଲା 1 ଖଣ୍ଡ ଗୋଡ଼ି ଥିବ, କିନ୍ତୁ ସେ କାଳୁ କାଉ ସେଥିରେ ଗୋଡ଼ି ମିଶେଇକି ବିକୁଛି। ମୁଁ ଆଉ କାଳୁ ଏଇ ଗୋଡ଼ିରେ ନେଇ ଖେଳୁ। ସେଇ ସମୟରେ ମିଟୁକୁ ଗୋରିର କଥା ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ।
ଏବେ ମୁଁ ବୁଝିଲି ସେମାନେ ସେ ଗୁଡ଼ିରେ କୋଉ ଖେଳ ଖେଳନ୍ତି।